एक बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुच्ची शख्सियत के मालक सन स्वर्गीय सरदार फतेह सिंह गिल जी। स्वर्गीय सरदार फतेह सिंह गिल जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वर्ती वाली इंसान सन। गुरु घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखिया की मदद करना आप जी का सुभाਅ सी। आप जी दे किरत ते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी दे परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी सरदार फतेह सिंह गिल जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजा तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए पाठ दे भोग 2 दिसंबर दिन वीरवार गुरुद्वारा बाबा बूटा राम जी पिंड रड़िया विखे पाए गए, जिस विच रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ कीर्तन की हाजरी लगवाई ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। सरदार फतेह सिंह गिल जी अपने पिछे अपने परिवार विच अजीत कौर धर्म पत्नी, सरदूर सिंह गिल, अमृतपाल कौर सपुत्र नूं, सुरिंदर सिंह गिल, सुखदर्शन कौर सपुत्र नूं, शविंदरपाल कौर बराड़, रणदीप सिंह बराड़ धी जवाई, अमनदीप सिंह गिल सनी गिल, परनीत कौर गिल पोतरा पोत नूं, तरनदीप सिंह गिल, वनीता गिल पोतरा पोत नूं, अवदीप कौर गिल पोतरी, महरोज गिल, समरीन गिल, अमरीन गिल पड़पोतरियां, अजीतपाल सिंह गिल साबका सरपंच ते सर्कल प्रधान श्रोमणी अकाली दल ਅਤੇ ਸਮੂਹ परिवार ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿੱਚ ਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ परिवार ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सारी संगत इन्हां पावन भगतियां नूं आपां सारे रल के पढ़न दा यतन करो कृपा सारे जी। मिठा लगे तेरा पाना, लगे तेरा पाना, मिठा लगे तेरा पाना। निर्गुण मुगत अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना, दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना। गुरु की संगत सारी संगत एकरी एकाग्रता ते मन की भावना के नाल सारे जपो जी सतनाम, फिर करो कृपा जी सतनाम श्री वाहिगुरू। आप जी ने ये पावन शब्द धन धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हों ने पावन बाणी का यह शब्द सरवण किया है ते भाना तो धन धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु अर्जन देव महाराज तत्तियां लोहां ते बैठते ने ना, थले अग दे भांबड़ बारे जाते ने। गुरु अर्जन साहब भी कह सकते ने तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदारथ नानक मांगे। क्योंकि जदों इस संसार के विच असी विचरते हैं ना, ते गुरु की संगत जिन्ने भी असी अपने घरां दे विच ये फुरना है कि असी घंटे 2-3 घंटे तक अपने घर वापस चले जाना है। ते जिहड़े साडे घर दे मैंबर ने उन्होंने ये पता है कि साडे घर का कोई जी बाहर गया है तो उसने वापस परत आना है। क्योंकि शरीर करके मनुख जिन्ना मर्जी बुजुर्ग हो जाए, पर जिहड़े साडे दुनियावी रिश्ते ने वो कभी बुजुर्ग नहीं होंदे। जदों इस संसार दे विचों किसी पुत का पिता चलिया जाए, किसी भैन का भरा चलिया जाए, तो गुरु की संगत भाना मनना बहुत औखा है। पर जदों असीं सतगुरु जी की पावन बाणी पढ़ते हैं ना, जदों भी किते मौत के संबंध दे विच जाने आ, साडे मन दे विच कई प्रकार के फुरने आउंदे ने कि यह सतगुरु जी कहते हैं मारै राखै एको आप मानुख कै किश नाहीं। जो भी इस
संसार में छड्ड के तुर जाना है। आओ दुख कहता है कि बहुत माड़ा होया, पर गुरु अमरदास महाराज जी ने पावन बाणी के शब्द के नाल जुड़ना करिए। गुरु अमरदास उस परमेश्वर वाहिगुरू का भेजिया होया दुख इस संसार दे विच आउंदा है, ते जदों को अकाल पुरख वाहिगुरू दा हुक्म आवे प्राणी इस संसार दे विचों जाना पैंदा है। आओ पावन शब्द के नाल जुड़ना करिए जी। जिसकी बसत सोई ले जाएगा, रोज किसे स्यों की जाएगा। सदा सदा एवे गई ना किसनो आकिए विण पुछिया ही ले जाए, विण पुछिया ले जाए, विण पुछिया ही ले जाए। जिसकी वसत सुई ले जाएगा, जिसकी वसत सुई ले जाएगा, रोज किसे सियों की है, रोज किसे सियों की है। जिसकी वसत सुई ले जाएगा, जिसकी वसत सुई
रंग न धुंध फकीर वारी आपो अपनी कोई न बंदती जिसकी मस्त सोई है दरगाह करीता दरिया है कन्ने बबुला बैठा खेल करेंगे हांजनो अजने बाज पए किस राम के नाम सरिया जो मन चेतना चेत सन सुखाली राम किया जिसकी मस्त सोई है दरगाह राजना कोई दीवड़ा पहुँचना चलिया ज्ञानी जीव सदा सदा सुनती ही पद होए सर्वे सदा सदा एक गई हाय नानक किसनो आखिए बिन पुछिया ही ले जाए जिसकी मस्त सोई रह जाएगा साहिब समाने पंख निहाले साहिब समाने पंख निहाले असाध्या है गाना असाध्या है गाना दोस्त से जिसकी बस सोई ले जाएगा जिसकी बस सोई ले जाएगा जिसकी बस सोई ले जाएगा नांगे आवना नांगे जाना हर हुक्म पाया क्या खिजै जिसकी वसत सोई ले जाएगा रोज किसे सो कीजै किस दे नाल रोज करना क्योंकि इस दुनिया के कानूनां दे विच उतरा चढ़ा आ सकता है पर जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू दा हुक्म है ना वो सारी सृष्टि के लिए एक है। सतगुरु जी पावन बाणी विच कहंदे ने ना को मूर्ख ना को सियाना वरतै सब किश तेरा पाना। फिर जपजी साहिब जी की पावन बाणी पढ़ते हो सतगुरु जी कहते हैं हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना होए। ते हुणे आप जी ने पावन पंक्तियां सरवण कीतियां सी थोड़ा जिहा ध्यान दिओ। फरीदा दरियावै कन्ने बगुला बैठा केर करे ते हंजरों अचिंते बाज पए इस रब दे केना विसरियां जो मन चेतना चेते सन सो काली रब किया। परिवार भी बैठा है रिश्तेदार साथ संबंधी भी बैठे ने पर अज तो 12-13 दिन किसी को पहला पता नहीं सी कि अज दे दिन सरदार फतेह सिंह गिल हुणां दी अंतिम अरदास दे बैठा। जे ये भी सी ना पता तो गुरु की संगत पता सानू अपना भी नहीं। क्योंकि मैं कीर्तन की आरंभता वेले आप जी नूं बेनती की सी कि जदों भी किते मौत के संबंध दे विच जुड़ीए ना तो मन अंदर ख्याल जरूर मारिया करिए कि अज असी भी बैठे हाँ तो कल साडे ते भी किसी ने बैठना है। क्योंकि गुरु साहब जी पावन बाणी में कहते हैं साहिब समाले पंथ निहाले असां पे उथे जाना। करोड़ापति बंदे नूं भी आउणी है ते मौत एक भिखारी
ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਮਰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਏ, ਗਿਆਨੀ ਜੀਵੈ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਹੀ ਪਤ ਹੋਏ। ਸਰਪੈ ਸਰਪੈ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਏਵੈ ਗਈ ਬਿਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਰਾਜਾ। ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਕੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਰਇਆ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਉਚਰਨ ਲਾਗੀ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਕਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸਗਾਰ ਹੋਈ ਦਾਈ ਗਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਜਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜਿਆਇਆ ਵਾਟੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾਸਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਭ ਬੁੱਧ ਤੁਮਾਰੀ, ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਮਾ ਤੇਰੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਤ, ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾਰੀ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਲਾਵੋ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਾਕਰ ਤਾਮੋ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੇਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਗਨ ਕੋ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫੇਰ ਅੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਸ ਜਿਠੇ ਸਭ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀ ਹੈ ਘਰ ਆਨੰਦ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਏ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਦੇਵ ਜਲਾਈ ਦਿਗਵਾਹੀ ਦੇਵ ਗਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ ਪੰਡ ਖੰਡ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ। ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਪ੍ਰਚਰ ਆਇਤ। ਦੇਵ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗਾ ਜੁਟਾਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀਵਾ ਮਾਤੁਜੀ ਮਾਤ ਪਦ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸਿਵਾ ਸੁਭਾਗਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਨਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸੋਨਾ ਦੀ ਆਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਗਲੀ ਬਿੰਦ ਮਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਅੱਗੇ ਵਾਧੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਤ ਆਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਕਾਲ ਜੀ ਤਬ ਜਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਜੀ ਰਹੇ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਬਚੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇ ਮੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰਿਓ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇ ਮੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰਿਓ। ਬੋਲੇ
ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੀ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਈ। ਸੱਜਣਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਿਰ ਸਾਹੰਦ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਿਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੇ ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹਿ ਕੀਨੇ ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੇ ਪਰਦਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ। ਰਾਮ ਪਾਏ ਰਹਾਓ ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਜਾਣਿਓ ਤੈ ਨਾਹਨ। ਤਨ ਚੂਰਨ ਕੋ ਧਾਇਆ ਅੰਤ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀਂ ਦੀਨਾ। ਬਿਰਥਾ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ ਨਾ ਗੁਰ ਜਨ ਸੇਵਿਓ। ਨਹਿ ਉਪਜਿਓ ਕਛ ਗਿਆਨਾ ਘਟਿ ਮਾਹੇ ਨਰੰਜਨ ਤੇਰਾ ਤੈ ਪੂਜਤ ਉਦਿਆਨਾ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਪਰ ਮਤ ਤੈ ਹਾਰਿਓ। ਆਸ ਥਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਪਾਏ ਪਦ ਹਰ ਭਜ। ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਪਰ ਮਦ ਤੈ ਹਾਰਿਓ। ਆਸ
ਸਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਪਾਏ ਪਦ ਹਰ ਭਜ, ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਭੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੈਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸੋਨਾ ਦੀ ਆਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਹਿ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਪਜਾਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੋਗ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੌਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਇ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਮਲਾਪੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਰਣੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਦਸੰਬਰ 1924 ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿਤਾ ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਰਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲਾਹੌਰ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਿੰਡ ਸੋਧਾ ਲਹਿਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਚੌਧਰੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਘਰ 2 ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦੂਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਰੜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਧੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਡੋਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ। ਆਪ ਦੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖੂਬੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤ ਮਿਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਰਣੀਆਂ ਨਿਮਿਤ ਰੱਖੇ ਅੱਜ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸਵੇਰੇ, ਔਰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੱਠ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੂਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮੂਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਸਰਪੰਚ ਭਾਗਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਣਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਪੂ ਰਾਮੂਵਾਲਾ ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਰਣੀਏ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਹਾਨ ਝੰਡਾ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਔਰ ਸਮੂਹ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਣਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਪੂ ਰਾਮੂਵਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਔਰ ਆਏ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਕ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਾਦਲੀਲ ਇੱਕ ਮਾਨਮਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਨਗਰ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जो आया सचल सी सबको ही आई बारी है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच दर्ज है कि ठीक है कि सरदार जी 96 साल की उम्र भोग के साडे तो रुखसत होए कि किते ना किते साडे लिए अज के समय में सुकून वाली गल है। लेकिन पहला भाई जसपाल सिंह चेयरमैन साहब उन्होंने चले जाना और हुण सरदार जी सरदार फतेह सिंह जी गिल साहब होना का विछोड़ा ये केवल परिवार के लिए नहीं इलाके के लिए बहुत बड़ा घाटा है। मेरे तो पहला मेरे सत्कारयोग वीर ने ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੱਜਣ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਹੀ। ਸਵਰਗੀ ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਕੌਰ ਔਰ ਸਵਰਗੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਚਾਰੇ ਪੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਠੰਡਾ ਬੁੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁੱਲੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਗੀ MLA ਮੋਗਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਉਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਕੋਟ, ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਕੋਟ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਜੀ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੱਪੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰਾਂਤੀ ਖਿੱਚ ਸਾਥ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇਸੇ ਰਣੀਏ ਦਾ ਜੰਪਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਪੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਧੰਨੇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੱਕਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਪੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਨਲ ਦੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਤੋ ਵੀਰਾ ਸਿੰਘ ਕਰਨਲ ਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਰਾੜ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਫਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮਕੋਟ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅੱਜ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਅਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸ਼ੈਣੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਬਰਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਉਤਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 96 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅੱਜ 64 ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੰਢਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਬਣਾ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੇ ਅਸੂਲਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਣਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਖੇਤੀ ਘੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਮਾੜੇ ਪਛਾਵਿਆਂ ਦਾ ਟਲ ਜਾਣਾ ਬੜੇ ਉਸ ਹਾਕਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਗਏ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਸੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਾੜੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਕਰਨਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਧ ਭਾਈ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਕੀ ਢਿੱਲੋਂ MLA ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਹਿਲ ਪੀਰ ਕਾਬਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇਵਾਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਜਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਦਨੀ ਕਲਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਦਨੀ ਕਲਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਸਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ SHO, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਣੂਕੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੋੜ ਬੱਚੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਅਰਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੱਪੂ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦਾਸ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਸੰਗਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ ਦੇਹੋ ਸਤਨ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ, ਜਿਉ ਹੋਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਖੜਮੁਖ ਭਾਰਤੀ ਪਤੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ, ਸਰਦਾਰ ਥਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗਿੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਝੰਡਿਆਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁੱਟਰਪੁਰ, ਸਰਦਾਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪੱਤੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੀ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਗਾ, ਮਾਸਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਖੋਟੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਦੋਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪੱਟਰ ਕਲਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਦਿਆਲੇ ਵਾਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖੇ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਕੋ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਕੋ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਰਣੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਜਦਨਾ, ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰ ਮਾਲਵਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੂਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ। कल पीछे आके चलो। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਗੋਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੋਭਮਈ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 100-100 ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੀਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਂ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਗਿਣਵੇਂ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ BA ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਲੈਣੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਤਾਈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦਵਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਈ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੌਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਵਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਕਾ ਲਖੰਡੀ, ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਿਆਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਉਣ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਿਆਣਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰ, ਨਗਰ ਵਾਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੋਂ ਆਈ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ में आए, कोई भी जीव दुनिया उत्ते होंदा है, उसने एक दिन चले जाना होंदा, पर जो जीव इतने चंगे काम करके जाता है उसने बुरियां उन्होंने जान तो बाद भी याद करती है। जिवें अज सत्कारयोग सरदार फतेह सिंह जी के बारे सारे बुलारियां ने सारिया गल्लां उन्होंने जीवनी ने दसियां, ये भी दसिया कि उन्होंने किस तरह की सच्ची सुच्ची जिंदगी बतीत की है। क्योंकि अजकल
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸੂਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਰਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਬਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੱਲੇਵਾਲਾ, ਸਣੀ ਗੱਲ ਜੀ ਮੋਗਾ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੀਆ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, 5-4 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ। ਔਰ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, 11,000 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਹੀ ਛਕਣੀਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।